الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا گونج بند کر دیں، ایکو بند کر دیں، سادہ چلائیں، آواز اونچی رکھیں۔ آپ مجھ سے قبل میرے استاد گرامی مولانا یحییٰ عارفی صاحب حافظہ اللہ کا زوردار شاندار جامع معنی خطاب سن رہے تھے۔ اس کے بعد ویسے ہمارے خطاب کی چندہ ضرورت تو نہیں، اور عنوان بھی الحمدللہ آپ احباب کے سامنے بالتفصیل بیان ہو چکا ہے، تو چند گزارشات آپ کے سامنے اپنی حاضری لگوانے کے لیے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات معروف ہے اور ہمارے بارے میں یہ افواہ زبان زد عام ہے کہ یہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یقین جانیے اس کائنات میں اگر اہل بیت کو حقیقی معنوں میں ماننے والے اس دنیا میں کوئی ہیں تو ان کا نام اہل حدیث ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، ہم جس طرح اہل بیت کو ماننے کا حق ہے اسی طرح مانتے ہیں، نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن چونکہ جس طرح یہ منوانا چاہتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کسی کرسچن عیسائی سے ملیں تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہم اسے 10 مرتبہ قسم اٹھا کر بھی کہہ دینا کہ ہم ان کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا مانتے ہیں، تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح وہ مانتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح وہ مانتا ہے اس طرح ہم نہیں مانتے، تو وہ سمجھتا ہے ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ اہل بیت کو منوانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا، اس طرح کے تو ہم نہیں مانتے، لیکن جس طرح اہل بیت کو ماننے کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میرے آقا کے فرامین میں ہے، اللہ کی قسم آج پوری روئے زمین پر اگر قرآن و سنت کے مطابق اہل بیت کو ماننے کا حق ادا کرتے ہیں تو ان کا نام اہل حدیث ہے۔ آئیے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع الترمذی کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، بیان کرنے والے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور کے رخ زیبا کو دیکھا، عرفات کا میدان تھا، آپ اپنی ناقہ قصویٰ پر بیٹھے ہوئے نبوت کی زبان کے لب ہلے، میرے آقا کے کلمات
निकले और आपने फरमाया तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तज़िल्लू किताबुल्लाहि व इतरती। लोगों, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उनको मजबूती से थाम लो, हवाएं चले, तूफान आए, आंधियां आए, फितने आए, गुमराहियां आए, लेकिन मैं पैगंबर नबूवत की ज़बान से गारंटी देता हूं, कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते अगर तुम उन दो चीजों को मजबूती से थाम लो। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। इको बंद कर दो, आपसे कहा गया। एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरे अहले बैत है। इनको थाम लो, इनसे चिपट जाओ, मजबूती से पकड़ लो और इनको मसले राह समझ लो। मैं पैगंबर तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका हज करके वापस आ रहे, अरफात के मैदान में ये आयत उतर चुकी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपको ये पैगाम मिल चुका। हज किया, वापस आ रहे हैं, रास्ते में पहुंचे तो रुके, कहा या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशर यूशिकु अन यातियनी रसूल रब्बी फउजीब व अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। लोगों, मैं एक बशर हूं, एक इंसान हो, अब मेरी नबूवत रिसालत का हक अदा हो चुका है, मैंने रब को गवाह बना लिया है, तुमने गवाही दे दी है, अब मुझे किसी वक्त भी रब का पैगाम रसा आएगा और मुझे हुक्म सुनाएगा, मैं लब्बैक कहते हुए अपने रब के पास वापस चला जाऊंगा। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़कर जा रहा। व इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उनको मजबूती से थामे रखो, कभी गुमराही के करीब नहीं जाओगे। अहदुहुमा अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से एक अल्लाह की किताब है, फीहिल हुदा वन्नूर, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, इसमें रोशनी है। फखुज़ू बिही व तमस्सकू, इसको पकड़ लो, इससे चिमट जाओ, तुम हिदायत पे कायम रहोगे। और दूसरी चीज, व अहलु बैती, मैं तुम्हारे अंदर अपने अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं। दो चीजें हैं तुम्हारे लिए रहनुमाई के लिए काफी है। मेरी तर्जमानी को सुनो, अगर तुम चाहते हो लिखी हुई हिदायत मिले, अगर तुम चाहते हो लिखा हुआ नूर मिले, तो तुम्हें कुरान को थामना होगा, और अगर तुम चाहते हो उसकी अमली मिसाल मिले, तुम्हें अहले बैत को देखना होगा। अगर तुम इन दोनों से चिमट जाओ, मजबूती से थाम लो, मैं पैगंबर तुम्हें जमानत देता हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और एक मेरे अहले बैत हैं। अभी ये अल्लाह की किताब कुरान है, इसके अंदर 114 सूरतें हैं जो मेरे रब ने नाजिल की हैं। अगर आपके पास कोई शख्स आए और आकर कहे, कारी साहेब, हाफिज साहेब, मौलाना साहेब, मैं 100 सूरतों पर यकीन रखता हूं लेकिन 14 सूरतों को मेरा दिल नहीं मानता, क्या वो मोमिन हो जाएगा? नहीं होगा। उसका ईमान खतरे में नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक ईमान का कलिमा है। उस इंसान का जुमला कुफरिया जुमला बन जाएगा। अगर वो कहे 100 सूरतें तो मानता हूं, 14 का मुनकिर हो, हम कहेंगे तू हमारे नजदीक मुसलमान नहीं है। अगर वो कहे हाँ हाँ चले आपकी बात को मानता हूं, मैं 110 सूरतों का इकरार करता हूं, 4 सूरतों का इनकार करता हूं, क्या वो मोमिन हो जाएगा? नहीं होगा। अगर वो कहे 113 सूरतों को रब का कलाम मानता हूं, एक सूरत का मुनकिर हो, हम कहेंगे नहीं, जब तक 114 सूरतों पर ईमान नहीं, तेरा ईमान
जिस तरह ये किताब हमारे लिए हिदायत, 114 सूरतों पर ईमान जरूरी है, इसी तरह सारे अहले बैत को मानना भी जरूरी है। अगर कोई कहे मैं अहले बैत को तो मानता हूं लेकिन आधे अहले बैत को मानता हूं, अहले बैत को तो मानता हूं लेकिन पैगंबर की अज़वात को अहले बैत में नहीं मानता, मैं कहूंगा तेरा ईमान अब भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह कुरान पर ईमान लाओगे तो मोमिन कहलाओगे वरना गुमराह हो, इसी तरह सारे अहले बैत को मानोगे तो हकीकी मोमिन कहलाओगे वरना तुम भी गुमराह हो। जिस तरह पूरे कुरान पर ईमान जरूरी है, सारे अहले बैत पर भी ईमान जरूरी है। और ये बात भी याद रखें, कुरान को मानना भी है और कुरान की माननी भी है। मैं कुरान को तो मानता हूं, सीने से लगाता हूं, सर पे रखता हूं, ऊंचा रखता हूं, बच्चों की पहुंच से ही दूर रख देता हूं, लेकिन कुरान कहता है नमाज पढ़ो, वक्त नहीं है, रोजा रखो, दिल नहीं मानता, ज़कात दो, जी नहीं चाहता, हाँ अपने आप के सारों के हुकूक अदा करो, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, हम कहेंगे तेरा ईमान दुरुस्त नहीं है। कुरान को भी मान, कुरान की भी मान, तब तेरा ईमान दुरुस्त होगा। अहले बैत को भी मान और अहले बैत की भी मान। अहले बैत को मानना है, सारे अहले बैत को मान, अहले बैत की माननी है तो सारे अहले बैत की मान, तब तेरा ईमान दुरुस्त होगा। अब अहले बैत कौन है? उस्ताद गिरामी आपसे मुखातिब, अहले बैत में सबसे पहले जिनका तज़किरा कुरान में हुआ वो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियां। 22वां पारा 3री आयत, चले दूसरी से शुरू करें। या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों। निसा अन नबीज में सईदा फातिमा आती नहीं, हसनैन करीमैन आते नहीं, अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु आते नहीं। या निसा अन नबीज, ए पैगंबर की बीवियों, लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, पूरी कायनात में कोई औरत तुम्हारे जैसी नहीं और तुम किसी जैसी नहीं। इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल कौल, तुम्हारे अंदर तकवा है तो तुमने लूज टाक किसी से नहीं करनी और तुमने अपने लहजे को बहुत नरम नहीं बनाना। क्यों? फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, मुनाफिकों के दिलों में वसवसे आ जाएंगे। हाँ वकुल्न क़ौलन मारूफा, लेकिन अखड़ मजाज भी नहीं बनना, आपने बात करनी है तो बड़े ahsan अंदाज में। आगे क्या कहा? 3री आयत में क्या कहा? वकर्न फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में टिकी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माना जाहिलियत की तरह बनाओ संघार करके मैदानों में ना जाना, बाजारों में ना जाना। फिर करे क्या? व अकिम्नस सला व आतीनस ज़का व अतिअनल्लाह व रसूला, नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। जरा अल्फाज पे करना, जब हमें मर्दों को खिताब होता है, कुरान की आयत इस तरह से है, अकीमुस सला आतुज ज़का अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब मर्दों को खिताब है, नमाज का हुक्म है, लफ्ज इस तरह है, अकीमुस सलाता, ज़कात का हुक्म है, लफ्ज इस तरह है, आतुज ज़काता, मर्दों को हुक्म है, लफ्ज इस तरह है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। लेकिन यहां अल्फाज बदल गए, क्यों? अकिम्नस सलात आतीनस ज़कात अतिअनल्लाह व रसूला। क्यों? इस वजह से कि पीछे खिताब किन से हो रहा है? मेरे आका की बीवियों से। और आगे मेरे रब ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ए अहले बैत, ए पैगंबर की अज़वाज, ए मोमिनों की माँ, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियों, रब तो हमेशा से चाहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, तुम्हारे ऊपर से हर किस्म की गंदगी और पलीदगी को खत्म कर दे, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पाक और साफ कर दे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियां अहले बैत हैं। पूरे कुरान में जहां अहले बैत का जिक्र आया तो किन के बारे में जिक्र आया? नबियों की बीवियों के बारे में।
नबी की बीवियां अहले बैत, नबी अलैहिस्सलाम के मुसलमान चचा अहले बैत, आपके उन चचाओं की मुसलमान औलाद अहले बैत, बनु हाशिम अहले बैत, बनु अब्दुल मुत्तलिब अहले बैत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, चारों अहले बैत, आपके 3 बेटे, तीनों अहले बैत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, ये अहले बैत हैं, इनकी औलादें अहले बैत हैं, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अकील रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु, और इनकी औलादें आले आले अकील, आले जाफर, ये सारे अहले बैत हैं। ये अहले बैत को मानने वाले इस धरती पे अगर हैं तो सही मानों में अहले हदीस है। हम सारे अहले बैत को भी मानते हैं और सारे अहले बैत की भी मानते हैं। आइए जरा एक एक मिसाल देकर अपनी बात को चलाता जाऊं। आपकी बीवियां सारी अहले बैत, लेकिन जो प्रोटोकॉल 2 को मिला वो किसी और को नहीं मिला। जो प्रोटोकॉल 2 को मिला किसी और को नहीं। सारी आला, लेकिन 2 उनसे भी आला। एक का नाम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की वादी में निकलते, लोगों को दीन की दावत देते, लोग ताने मारते, आवाजें कसते, बातें करते, दुख देते, तकलीफ देते, जख्मों से चूर होकर मेरे आका दिल बर्दाश्ता होकर जब घर में वापस आते, आपके जख्मों पे मरहम पट्टी रखने वाली सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, आपके दिल को सुकून और ढारस बांधने वाली सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, आज के रोज मेरे आका इसी तरह थके हारे घर में वापस आए। सैयदा ने कहा आप ठहरिएगा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूं। उनके आने से पहले आसमान से जिब्रील उतर चुके थे अलैहिस्सलाम। कहा आका सैयदा आ रही हैं, फैदा हिया अतत का, जब ही वो आपके पास आए आपने उनको 3 पैगाम देने हैं। कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम क्या है? कहा ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, खदीजा की वफा को देखकर, उसकी वफा को देखकर, उसकी कुर्बानियों को देखकर, उसकी मेहरबानियों को देखकर, उसके आपके साथ ताल्लुक को देखकर आसमान के रब ने कहा जिब्रील जमीन पे जाके मेरे आका से फरमा, उनसे कहोगे कह दो ए खदीजा आसमान का रब तुम्हें सलाम कहता है, मेरा रब उन्हें सलाम कहता है। दूसरा पैगाम ये है आका मैं जिब्रील फरिश्तों का सरदार भी कहता हूं, मेरी तरफ से भी सैयदा खदीजा को सलाम पेश कर दो। तीसरा पैगाम ये है वबश्शिरहु बिबैतिन फिल जन्ना मिन कसबिन ला सखब फीही वला नसब वला वसब, इनको कह दो अभी चलती तुम जमीन पर हो, रब ने तुमसे वादा कर लिया है, जन्नत में रब ने एक महल बनाया है, सिर्फ एक मोती का बनाया है। अंदर बैठोगी सारी जन्नत के बाहर नजारे होंगे, बाहर वालों को अंदर नजर नहीं आएगा। ला सखब फीही वला नसबा वला वसबा, ऐसा महल है, ना शर्त है, ना थकावट है, ना उकताहट है, उसमें जाओगे रब ने तुम्हें आज इस कायनात में नबूवत की जबान से जिस पहली शख्सियत को जन्नत की जमानत मिली उसका नाम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की जमानत दी। और कितने दुख की बात है जिसकी बेटी को अहले बैत माना जाए, हम भी मानते हैं, लेकिन उसकी मां को अहले बैत ना माना जाए। औलाद वालिदैन का खून होते हैं, औलाद वालिदैन के डीएनए होते हैं, औलाद वालिदैन का जुज़ और हिस्सा होते हैं। अगर जुज़ और हिस्सा अहले बैत है तो जिसका ये जुज़ है वो अहले बैत क्यों नहीं है? अगर बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अहले बैत है तो फिर उनकी वालिदा भी अहले बैत हैं। अगर बेटी को अहले बैत मानता हो तो बेटी की मां को अहले बैत मानना तो जरूरी है।
दूसरा प्रोटोकॉल सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला नो एक गज़वे से वापस आए, गज़वा ज़ाती सलासिल से बड़ी फतह मिली, बड़ा मालो दौलत गनीमत मिली। मेरे आका सलाम ने उनके बाद दरस दिया। सारे सहाबा आका की तरफ, आपके चेहरे की तरफ टिकटकी लगा के देखते हैं और मेरे आका सारा दरस उनकी तरफ देख कर देते। मैं देख रहा हूं ना, कभी दाएं कभी सामने कभी बाएं, लेकिन उस वक्त क्या था, सबकी निगाहें मेरे आका पे और मेरे आका की निगाह अमर बिन आस पे। अगला दरस दिया तो इसी तरह, अगला दरस दिया तो इसी तरह। अमर के दिल में ख्याल आया, लगता है मेरे आका को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अमर से है। मेरे आका देखते ही मुझे ये दिल के ख्याल तसव्वुरात जबान पे आए, चले हुजूर के पास पहुंचे और कहा, हुजूर जरा जबान नबूवत से जरा मेरे दिल को तसल्ली दे ही दिए। अय्युन्नास अहब्बु इलै, इस जुमले पर गौर करना, अय्युन्नास अहब्बु इलै। आका पूरी कायनात में, अय्युन्नास पूरी इंसानियत में सबसे ज्यादा आपके दिल में मोहब्बत किसके लिए है? अब मुझे बताइएगा, अन्नास में सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ी शामिल है कि नहीं? सैयदा फातिमा शामिल है कि नहीं? हसनैन करीमैन शामिल है कि नहीं? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मेरा रब रब है नास का। जब मेरा रब सैयदा फातिमा का रब है, जब मेरा रब हैदर कर्रार का रब है, जब मेरा रब हसनैन करीमैन का रब है, रब्बिन नास पूरी इंसानियत का रब, तो फिर सवाल हुआ, अय्युन्नास पूरी इंसानियत में कौन? अहब्बु इलैक, जो आपको ज्यादा महबूब, नबूवत की जबान हक बोले, सच बोले। कहा, अगर सच पूछते हो तो मेरे दिल में जिस इंसान की सबसे ज्यादा मोहब्बत है उसका नाम क्या है? आयशा रजी अल्लाह अन्हा है। अमर बिन आस रजी अल्लाह, उनके दिल में ख्याल आया कि अभी एक चांस बाकी है। फौरन से कहा, मिनर रिजाल, हुजूर औरतों की बात नहीं कर रहा, मिनर रिजाल मर्दों की बात है, जरा जल्दी से मेरा नाम ले दीजिए ना। मिनर रिजाल, मर्दों में, मर्दों के अंदर सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत किससे है? नबूवत की जबान ने दोबारा सच बोला और आपने कहा, अगर सच पूछो सारे सहाबा आला, लेकिन नबूवत के दिल में जिसकी सबसे ज्यादा मोहब्बत है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। अम्मी आयशा सिद्दीका, ताहिरा, मुतहरा, अफीफा, जिसके साथ मेरे आका को सारी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत, वो अहले बैत हैं। अगर तू नहीं मानता, ना मान अहले बैत, लेकिन मेरे आका को अहले बैत का सरदार तो मानते हो ना, मेरे आका को अहले बैत का सुरखैल तो मानते हो ना। अगर तुम्हारे दिलों में मेरे आका की मोहब्बत है तो फिर मेरे आका जिससे मोहब्बत करे तुम्हें भी उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर तेरे दिल में अम्मी आयशा का बुग़्ज़ है, इसका मतलब है तेरे दिल में मेरे नबी का बुग़्ज़ है, क्योंकि अहले बैत जिससे मोहब्बत करें तुम्हें उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर तुम अम्मी आयशा से बुग़्ज़ रखते हो, इसका मतलब तुम अपने नबी से दुश्मनी रखते हो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा अहले बैत हैं, इनके बेशुमार फदाइल हैं, लेकिन अहले बैत को मानो और अहले बैत की भी तो मानो ना। अहले बैत की मान कैसे? अहले बैत की मान सही बुखारी की हदीस है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा अपने गुलाम और अपने शागिर्द मसरूक से कहती हैं, मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फक़द आज़म अलल्लाहिल फरिया। ऐ मसरूक, इस कायनात में अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान टक्कर जाए जो ये कहे कि हुजूर मेरे आका गैब जानते थे, तो समझ ले ये कायनात का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। क्यों? 20वें पारे के पहले सफ़े पहले रकू में रब कहता है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। आसमान और जमीन में रब के सिवा कोई गैब जानता नहीं है। अब समझो, इस कायनात के अंदर अहले बैत को
اور اہل بیت کے اس عقیدے کو ماننے والا ہے تو کون؟ اہل حدیث ہے۔ دوسرا عقیدہ سمجھایا، من حدثک انہ رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ اے مسروق، اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ میرے آقا نے معراج کی رات رب کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے 7واں پارہ آخری صفحہ، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اس آنکھ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ آنکھ رب کے چہرے کا دیدار کر سکے۔ یہاں تو تم ویلڈنگ کرنا چاہو تو اس کی روشنی کو دیکھ نہیں پاتے، وہ تو رب آسمان و زمین کا نور ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، آواز سنی رب کی، کلام کیا میرے اللہ سے، بہت لطف آیا، دل بھر آیا، کہا یا رب تیرے دیکھنے کا دل چاہتا ہے، تیرے دیدار کو دل تڑپتا ہے۔ کہا موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا یا رب دل چاہتا ہے تجھے دیکھ لوں۔ کہا ولیکن انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانا فسوف ترانی، اگر یہ ٹھہر گیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، میرے رب نے جب اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو ریت کے ذرات میں بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھی سارے فوت ہو گئے۔ ہاں پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، جب آقا معراج کی رات پر گئے 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے کلام ہوا، باتیں ہوئی، محبت ہوئی، لیکن رب کا دیدار روز قیامت ہوگا۔ جو تمہیں یہ کہے میرے آقا نے میرے رب کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے دنیا میں بہت بڑا جھوٹ بولا۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اہل بیت کا۔ اور آج یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اہل حدیث کا۔ تیسرا عقیدہ اسی حدیث صحیح بخاری میں، من حدثک انہ کتم شیئا فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ جو تمہیں یہ کہے کہ میرے آقا نے کوئی بھی دین کی بات چھپائی، اس نے پھر اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا، یہ غلط کہتا ہے۔ جو تمہیں کہے خلافت لکھنا چاہتے تھے چھپا لی، اس کا مطلب جھوٹا ہے۔ جو تمہیں کہے دین کی بات کو چھپا لیا، یہ نیکی کا رستہ تھا بتایا نہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ایک اہل بیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی، آپ بھی اہل بیت ہیں، اور آپ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی بے شمار فضائل سنائے، ان کی فضیلتیں بتائیں۔ ان فضیلتوں میں ایک جگہ پر ایسی فضیلت، ساری رات صحابہ اس فضیلت کے بارے میں سوچتے ہی رہ گئے۔ بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے تو کمال کیا۔ ہر جگہ پہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ حیدر ہی ثابت ہوئے۔ لیکن مرحب کا قلعہ ایک مرتبہ فتح کرنے کے لیے صحابہ گئے، نہیں ہوا، دوبارہ گئے، نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا چلو چھوڑو اسے، ہم واپس چلتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور یہ آپ کا مشورہ ہے، تم ذرا دوبارہ ٹرائی کر لیتے، ہو جائے گا۔ آپ نے کہا چلو کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے جب کیے تو نہیں ہوا، اب وہ کہتے ہیں ہم واپس چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب واپس نہیں، اب کر کے جائیں گے۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل آنے کی دیر ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں کل اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ میرا رب فتح دے گا۔ میں کل اسے جھنڈا دوں گا جس کے دل میں اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر کی سچی محبت ہے۔ میں کل اسے جھنڈا دوں گا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ اللہ
اور اس کے رسول بھی اس کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں. یہ محبت دو طرفہ ہے. اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول اس سے سچی محبت کرتے ہیں. میرا رب اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. رات گزری فبات الناس یدوکون، ساری رات صحابہ آپس میں باتیں کرتے رہے. دن چڑھا، محفل لگی، مجلس سجی، صحابہ آئے، میرے آقا آئے، سارے صحابہ بیٹھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑیوں کے بل اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے ان کے اوپر بیٹھ گئے. مقصد یہ تھا آقا دیکھ لیجئے گا عمر یہاں ہیں، عمر آپ کے پاس ہیں، اور یہ عمر ہے جس کو آپ نے مانگ کر لیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں کو عزت ملی تھی. آقا عمر یہاں موجود ہے جس کی وجہ سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. آقا آپ مجھے بھی دیکھ لے. نبوت کی زبان، نبوت کی آنکھ نے سب کو دیکھا، لیکن آپ نے کہا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا ہوا یستقی فی عینیہ ارمد، حضور وہ تو بیمار ہیں، آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، آنکھیں دکھتی ہیں. اب سوچنے والوں نے سوچا ہو سکتا ہے اب سیکنڈ کوئی نہ کوئی آپشن ہو، لیکن نہیں. آج آسمان سے وہی آ چکی تھی، نبوت کی طرف سے وہ طے شدہ تھا. آپ نے فرمایا بلاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، بٹھایا گیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ آقا آنکھیں دکھتی ہیں، درد کرتی ہیں. فبصق فی عینیہ کأنہ لم یکن بہ وجع، میرے آقا نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا. کیا ویکسین تھی، کیا اس کے اندر میرے رب نے شفا رکھی. فباریا کأنہ لم یکن بہ وجع، ایسے ہی درست ہوئے جیسے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی. آقا حکم دیجئے، ٹھیک ہو گئے علی. آپ نے فرمایا جھنڈا پکڑ، چل میدان میں، دشمن سے ٹکرا. کیسے جاؤں؟ کہا انفذ علی رسلک، ہاں ذرا آہستہ آہستہ جا، اور پہلے جا کر اسے اللہ کی توحید، میری رسالت کی دعوت دے. اگر مان جائے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تیری نجات کے لیے کافی ہے. اور اگر نہ مانے پھر اللہ کے دشمن سے اللہ کا ولی لڑے، اور رب نے یہ کہہ دیا ہے اللہ تیرے ہاتھ پہ فتح دے دے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. جب مرحب کے سامنے پہنچے، عمر بھی تھوڑی ہے، مرحب بڑا ہے، تجربہ کار ہے، قد آور ہے، بہادر ہے، تذکرے اور چرچے ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کا قدرے چھوٹا ہے، عام آدمیوں سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، اور مرحب دیکھ کر مذاق کرتا ہے. ذرا کسی بڑے کو بھیج. کہا تمہیں کیا پتا، بڑے نہیں تو بھیجا ہے، بڑے نہیں تو بھیجا ہے. کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. ارے بچے میرا کیا مقابلہ کرے گا، پورا خیبر جانتا ہے، بچہ واقف ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک السلاحی بطل مجرب، اسلحہ پہن لوں تو تجربہ کار بہادر ہو. اذا الحروب اقبلت تلہب، جب جنگ کی چنگاری بڑھتی ہے تو میں بھی شعلہ بن جاتا ہوں اور میرا مقابلہ ممکن نہیں رہتا. حیدر کرار رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ، فصاحت و بلاغت کے بے تاج امام تھے. جناب حیدر کرار نے فوراً کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غافل تریہ المنظرہ اوفی بالسائی کیل السندرہ. ارے میں بھی تو وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے. میں شیر کی طرح چپٹتا ہوں، پلٹتا ہوں، چپٹتا ہوں، پلٹتا ہوں، اور جب میں بدلہ دیتا ہوں تو ایک رتی برابر بھی کمی نہیں چھوڑتا ہوں. میرے مقابلے میں آپ باتیں نہ سنا.
اترے میدان میں، ٹکرائی تلواریں، ایک رب کے نام کو غالب کرنے والا، ایک رب کے نام کے نیچے کرنے کی کوشش کرنے والا، ایک رب کی توحید کی خاطر ٹکرانے والا، ایک شرک کی خاطر لڑنے والا، پھر رب کا وعدہ سچا ثابت ہوا، میں کل اسے تلوار دوں گا، اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ رب فتح دے گا۔ پھر ایسا ہوا، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی جب تلوار چلی، آسمان سے مدد اتری، چند ہی لمحوں کے بعد دو ٹکڑے مرحبا کے زمین پر تھے، نعرہ تکبیر آسمان کی فضاؤں میں بلند تھا، اور پیغمبر کی حدیث کی صداقت کی عملی تصویر حیدر کرار بن چکے تھے رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح دی۔ میرے اللہ ان سے سچی محبت کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ سچی اہل بیت کو مان، لیکن ساتھ اہل بیت کی بھی تو ماننا۔ کیا مانوں ان کی؟ کیا مانوں ان کی؟ اٹھا صحیح بخاری، اٹھا صحیح مسلم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے چلے گئے، شہید کر دیا گیا، آج ان کی میت ان کے گھر میں چارپائی پہ رکھ دی گئی، لوگ جمع ہیں، کلمات رحمت کہہ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک آنے والا آیا، اس نے اپنی کوہنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے کندھے پہ رکھی اور کہنے لگا، رحم اللہ یا عمر، اے عمر اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ میں نے زندگی میں اکثر یہی سنا تھا، میرے نبی کہا کرتے تھے، میں تھا ابو بکر تھے عمر تھا، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے۔ نبوت کی زبان سے یہ کلمات سن سن کے مجھے یقین تھا رب نے تمہیں دنیا میں بھی جمع کیا ہے، رب تمہیں آخرت میں بھی جمع کرے گا۔ یہ دونوں ہستیاں کن کے ساتھ؟ میرے آقا کے ساتھ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حیدر کرار کا ہے۔ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی بات تو مان۔ اس سے آگے سنیے، ما خلفت احدا احب الی ارجو ان القى اللہ بمثل عمله منك۔ اے عمر، دنیا سرٹیفکیٹ دیتی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کسی کی زندگی میں، لیکن آج کائنات میں انوکھا سرٹیفکیٹ ہے جو تیرا کریکٹر سرٹیفکیٹ تیری زندگی کے بعد علی جاری کرتا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کاش روزے قیامت میں رب سے ملتا، کھڑا علی ہوتا، نامہ اعمال عمر کا کھل جاتا۔ میں تو چاہتا تھا اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تیرے جیسے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا، تو کدھر گئے تیرے سارے جھوٹ، کدھر گئے تیرے گپ، کدھر گئی تیری ساری باتیں؟ اگر میرے عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں سنو، اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بی بی فاطمہ کے دروازے کو آگ لگائی ہوتی، اگر دروازے کو توڑا ہوتا، پیٹ میں ٹانگ ماری ہوتی اور ان کے رحم کے اندر سے بچے کا حمل گرایا ہوتا، تو کیا سیدنا علی ان جیسے اعمال کو پسند کرتے ہیں؟ کون ہے جو تم میں سے کوئی اٹھے کہ فلاں شخص اگر میرے گھر کو آگ لگا دے، میری بیوی کے پیٹ میں ٹانگیں مار دے، اس کا حمل گرا دے، باغ غصب کر دے، خلافت چھین لے، اور میں کہوں میں تیرے جیسے عمل لے کر رب کو ملنا چاہتا ہوں؟ کون ہے جو کہے؟ تیرے سارے سوالوں کا جواب سیدنا علی کے اس جملے میں موجود ہے۔ علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے عمر میں تو چاہتا تھا تیرے جیسے اعمال لے کر رب کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ اس کا مطلب اس کائنات کی دھرتی پر جو فیصلے عمر کے تھے وہی فیصلے علی کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آج کہتے ہو آخری وقت میں قلم دوات نہیں دیا، کاغذ نہیں دیا، حضور نے مانگا تھا، عمر نے منع کر دیا، کیوں؟ کہتے ہیں حضور نے جب علی کی خلافت لکھنی تھی نا تو روکا کس نے؟ عمر نے۔ تو پوچھ ذرا اہل بیت سے، پوچھ ذرا علی سے۔ علی کہتے ہیں عمر میں تیرے جیسے اعمال لے کر رب کو ملنا چاہتا تھا، اس کا مطلب تو نے روکا تو علی بھی روکنا چاہتے تھے رضی اللہ عنہ۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث اہل بیت کو مان۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے
दामाद अबुल हय्याज अस्दी रजी अल्लाह को बुलाया और कहा, अबुल हय्याज अला अबासुका अला मा बासनी बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर का दामाद था, तुम मेरे दामाद हो, मेरे आका ने एक जिम्मेदारी मेरी लगाई और आज ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे दामाद, क्या वो जिम्मेदारी मैं तेरी लगा दूं? कहा क्यों नहीं? कहा फिर मेरी सारी सल्तनत में देखो, अल्लाह तआला कब्रन मुशरिफा इल्ला सवैता, पूरी सल्तनत में देख, अगर एक भी कब्र आम कब्रों से ऊंची है तो उसे कब्रों के बराबर कर दे। तेरे कुब्बे, तेरे मेज़ार, तेरे सारे दरबार, तेरी सारी चादरें, तेरे सारे संगे मरमर हजरत अली रज़ी को मानने वाला है तो उनकी जरा नक्शे कदम पे चल के तो दिखाओ, गिरा इनको, खत्म कर इनको। अहले बैत का नाम लेना आसान है, अहले बैत के नक्शे कदम पे चलना बड़ा मुश्किल है। अहले बैत को मानना आसान है, अहले बैत की मानना बड़ा मुश्किल है। इस धरती पर अगर अहले बैत को मानने वाला और अहले बैत की मानने वाला सही मानों में अगर कोई गुरु मौजूद है तो उसका नाम अहले हदीस है। अहलन सहलन मरहबा। मरहबा मरहबा। अहले बैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बेटियां हैं, लेकिन चारों अहले बैत में जो मुकाम सईदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का है वो किसी और का नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उनसे अकीदत और एहतराम का रिश्ता रखा उसने मेरी मोहब्बत की वजह से रखा, और जिसने उनको तकलीफ और अजियत दी उसने मुझे तकलीफ और अजियत दी। मन अहब्बहा फबिहुब्बी अहब्बहा वमन अबग़ज़हा फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हा, जिसने उनसे मोहब्बत रखी मेरी मोहब्बत की वजह से उससे मोहब्बत है, जिसने उससे बुग़्ज़ रखा मेरे बुग़्ज़ की वजह से उसे बुग़्ज़ है। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत, अकीदत, एहतराम हमारे ईमान का रिश्ता है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत को मानना भी लाजिम है, लेकिन अहले बैत की मानना भी लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आया, आखिरी दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त इरशाद फरमाया, जाओ मेरी लख्ते जिगर मेरी फातिमा को बुला लाओ, हो सकता है हमारी उसकी आखिरी मुलाकात हो। बाप को बेटी की मोहब्बत ने तड़पा दिया, एक ही बेटी जिंदा थी, बेटे सारे फौत हुए, बेटियां सारी फौत हुई, एक ही लख्ते जिगर जिंदा है। बाप ने कहा बुलाया जाए, बुलाया गया तो आके देखा वालिद की तबीयत ऐसी है, मेरे आका कभी चेहरे पर पर्दा रखते हैं, कभी कपड़ा हटाते हैं, कभी रखते हैं। आपको देखकर बेचैन हुई तो कहा वाह करबा आबा, वाह करबा आबा, हाय मेरे बाबा की तकलीफ, मेरे वालिद की तकलीफ। फरमाया लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ फातिमा आज के बाद तेरे बाबा पे कोई तकलीफें नहीं आएंगी। फिर अपने करीब करके कहा ऐ फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हो सकता है ये तेरी मेरी जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो सकता है आखिरी मुलाकात। सईदा की आंखों से बेसाख्ता आंसू उतर आए। जब अपनी बेटी के आंसुओं को देखा तो मेरे आका तड़प गए। फिर करीब किया तो कहा फातिमा मेरे पूरे खानदान में सबसे पहले जो मुझे जन्नत में आकर मिलेंगी उसका नाम फातिमा है, तुम ही तो हो। जब ये सुना तो मौत को भूल गई और हुजूर की मुलाकात की वजह से खुश होकर मुस्कुराने लगी। अम्मी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा आयशा
फातिमा, हुजूर ने क्या कहा कि एकदम से रोई, एकदम से हंसी? कहा आका ने कान में कहा बता नहीं सकती। जब मेरे आका इस दुनिया से गए तो तब पूछा, तब उन्होंने बताया। जब हुजूर ने कहा बेटी हो सकता है ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात, मुझसे रहा ना गया, आंखों के सैलाब उतरे, आंसुओं के सैलाब उतरे। लेकिन जब आका ने फिर कहा हाँ हौसला कर, तेरी मेरी सबसे पहले मुलाकात, फिर मुझे सुकून मिला। 6 महीने बाद जिंदा रही, हुजूर के बाद 6 महीने जिंदा रही। फमा रूहियत ज़ाहिकतन, कभी किसी ने उनके चेहरे पे हंसी को नहीं देखा, गम के अंदर डूबी रही। अनस रज़ियन को बुलाया और कहा या अनसु कैफ़ अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला वजहि अबी अत्तुराब। अनस 10 साल तूने मेरे बाबा की खिदमत की, मेरे वालिद ने कभी तुम्हें उफ तक नहीं कहा। अनस तुम्हें बेटा बनाकर रखा, मुझे ये तो बता तेरे दिल ने ये कबूल कैसे किया, तेरे अंदर हौसला कैसे आया? कैफ़ अताबत अनफुसुकुम, तेरे अंदर ये जुर्रत कैसे आई? अन तहसु अला वजहि अबी अत्तुराब। अनस जब तुमने मेरे बाबा को जमीन पे लिटाया तो मेरे आका पर मट्टी डालने का हौसला कैसे पैदा हुआ? या अबता इला जिब्रील, या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, या अबता अजाबा रब्बन दआ, या अबता इला जिब्रील ननआ। अब्बा आपको अल्लाह ने बुलाया तो आप चले गए जन्नतुल फिरदौस, आपका ठिकाना, हम यहाँ। अब्बू जान जिब्रील अगर आए ना तो मैं उनको बता दूंगी आज मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ये अकीदा किसका है? अहले बैत का है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे, 63 साल तक ये आफ़ताबे नबूवत चमकता रहा और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये अहले बैत का अकीदा है। और आज रुए जमीन पर अगर ये अकीदा है तो किसका है? अहले हदीस का अकीदा है। हसनैन करीमैन रजी अल्लाह अन्हुमा ये भी अहले बैत हैं। मेरे उस्ताद गिरामी उनके फदाइल सुना रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह को अपने इस रान पे बिठाया, हुसैन को इस रान पे बिठाया, अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया, 2 दुआएं की, 2, एक इनके लिए, एक मेरे और एक तेरे लिए, एक मेरे और एक तेरे लिए और एक इनके लिए। आसमान की तरफ चेहरा उठाया, अल्लाह तू जानता है, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, मौला मुझे इनसे बड़ा प्यार है, मैं 2 दुआएं करता हूं। फ़अहिब्बहुमा, ए आसमानों के रब, ए जमीनों के रब, ए सारी कायनात के रब, मेरी एक दुआ ये है फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तू इनके साथ मोहब्बत करना। दूसरी दुआ ये है वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, इलाका कोई हो, मुल्क कोई हो, मोहल्ला कोई हो, इंसान कोई हो जिसके दिल में मेरे इन 2 नवासों की सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह कायनात के हर उस इंसान से तू भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता है। मैं समझता हूं ये दुआ मेरे लिए भी है, ये दुआ तेरे लिए भी है। अगर तुम्हारे दिल में इन हसनैन करीमैन रजी अल्लाह अन्हुमा की सच्ची मोहब्बत है तो ये दुआ तुम्हारे लिए भी है और ये दुआ मेरे लिए भी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों को अपने रानों पे बिठाया और आप इनको बोसा देते थे। बोसे की बात तो उस्ताद गिरामी ने हजर अस्वद की मिसाल से दे दी, लेकिन इससे आगे भी एक बात है, यशुम्मुहुमा, मेरे आका इनको सूंगा भी करते थे। आप कहते थे हुमा रैहाना ताया, ये मेरे फूल हैं, फूल, मुझे इनसे क्या आती है? खुशबू आती। खुशबू लगाई हुई है? नहीं नहीं लगाई नहीं, आती है। जब किसी से ताल्लुक की इंतहा हो जाए ना फिर उससे क्या आती है? खुशबू आती है। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए, सही बुखारी की हदीस है, गए थे शिकार करने के लिए, बीवी घर थी, घर आए तो आकर पूछा कोई घर में आया था? कोई घर में? कैमरे तो नहीं लगे? बीवी ने कहा हाँ एक बुजुर्ग आए थे। कहा मैं भी कह रहा था मुझे वालिद की खुशबू क्यों आ रही है। माँ प्यो दी खुशबू रब वखरी बनाई आ, आंदी है ओनू जिहदे दिल दी सफाई आ। ये है इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज उतार कर दी, भाइयों को ले जाओ मेरे बाप के पास। उधर अपने इलाके में कह रहे हैं मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है।
اسی قمیض کو اسی پہلے بھی قمیض کو لے گئے وہی بھائی، تو باپ کی آنکھیں چلی گئیں، وہی بھائی قمیض لے کر گئے تو باپ کی آنکھیں واپس آئیں۔ جب محبت انتہا درجے کو پہنچ جائے نا تو پھر اس سے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے تھے یہ میرے دو نواسے ہیں، مجھے ان سے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ یہ دونوں عظیم ہستیاں، لیکن اہل بیت کو تو مانتا ہے، اہل بیت کی بھی تو ماننا، اہل بیت کو مانتا ہے، ذرا اہل بیت کی بھی تو ماننا۔ استاد گرامی آپ کو بتا رہے تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت ہیں۔ میرے آقا کی ان کے ساتھ حدیث کیا ہے؟ خطبہ ہے خطبہ، خبردار کوئی باتیں کر رہا ہے تم نے روکنا نہیں، کوئی سو رہا ہے جگانا نہیں، زمین پہ کینکر ہے ہلانا نہیں، تم نے پوری توجہ سے خطبہ سننا ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں، آقا سنا رہے ہیں، میرے آقا بتا رہے ہیں، صحابہ سمجھ رہے ہیں، کاننا علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے ہیں، کوئی ہلتا نہیں ہے۔ اچانک نبوت کی زبان رکی، آواز تھمی، منبر سے اترے، تیز قدموں سے چلے، صحابہ حیران، ارے کیا ہوا؟ میرے آقا نے درمیان سے خطبہ کیوں چھوڑا؟ سبھی کی نگاہیں اٹھی تو کیا دیکھا؟ میرے آقا جلدی سے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لا کر منبر پہ بٹھا دی اور کیا کہا؟ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ لوگو تم نہیں جانتے کیا ہوا، میں نے دیکھا، تم میری طرف دیکھ رہے تھے، میں تمہاری طرف دیکھ رہا تھا، تم نہیں جانتے پیچھے میرا یہ پھول لمبی قمیض پہن کے آیا، کبھی یہ پھول گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، میں پیغمبر کے دل سے برداشت نہ ہوا کہ یہ پھول زمین پہ گرے، میں اترا اور اٹھایا اور یہاں بٹھایا۔ اور سنو ایک بات تمہیں سنا دیتا ہوں، یہ میرا بیٹا جوان ہوگا، سردار ہوگا، میرا عربی سے موقع دے گا، یہ مسلمانوں کی، کن کی؟ مسلمانوں کی، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ میرے آقا یہ دکھ سے بتا رہے تھے کہ خوشی سے؟ خوشی سے بتا رہے تھے۔ تو اس کو سن کر ہمیں دکھ ہونا چاہیے یا خوشی؟ پھر وہی وقت آیا جب ایک امیر معاویہ رضی اللہ کا لشکر، پہاڑوں جیسا لشکر، اور حضرت حسن رضی اللہ کا لشکر، پہاڑوں جیسا لشکر، جب ایک میدان میں اترے قریب تھا کہ ٹکرا جاتے، پھر اس جنت کے شہزادے نے آگے بڑھ کر امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میرے آقا کی حدیث کو سچا ثابت کیا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اگر اہل بیت کو مانتا ہے تو اہل بیت کی بھی تو ماننا، جس کو انہوں نے ایمان مانا اس کو اپنا ایمان ماننا، اپنا امام ماننا، یہ تیرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تو نہیں مانتا اس کا مطلب تو اہل بیت کی نہیں مانتا۔ اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر جنہوں نے ان دونوں پھولوں کو شہید کیا۔ اے اللہ جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا اور ان کے قتل کے منصوبے بنائے، ان کو شہید کیا، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے اور ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دے۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کے قتل کے منصوبے بنائے، ان کے قتل پہ راضی ہوئے اور ان کے قتل کے حکم دیے، اے اللہ ان کی قبروں کو بھی جہنم سے بھر دے، آگ سے بھر دے۔ لیکن وہ ہیں کون؟ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم۔ وہ ہیں کون؟ کون ہے وہ جو حضرت حسین کے قاتل ہیں؟ کون وہ؟ میں ابھی جھوٹی کتابوں کی طرف تو جاتا ہی نہیں، میں سچی کتاب اس روئے زمین پر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس قرآن کے بعد پوری روئے زمین پر جو سب سے سچی کتاب ہے اس کا نام صحیح
बुखारी है, उठाओ सही बुखारी, उसकी हदीस 5994 5994 5994 नंबर हदीस निकाल। मक्के का इलाका, बैतुल्लाह का शहर, हरम के अंदर एक वफद आया, आकर पूछता है कोई मुफ्ती है, मसला पूछना है, कोई आलिम है? वो पिलर के साथ बैठे बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफ्ती है, उससे मसला पूछ लो। उठे और आगे बढ़े। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह के पास आए, कहा मसला पूछना। मैं पूछो। अच्छा ये बताएं, एहराम की हालत में शिकार तो मना है, लेकिन अगर मच्छर मर जाए, मक्खी मर जाए, तो इसका क्या कफारा है? वाह 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 वाह, कितने नेक हो तुम, तुम्हें मच्छर और मक्खी के बारे में इतनी फिक्र लायक हुई। कहां से आए हो? वो कहां से तरबियत पाई है तुमने? मच्छर और मक्खी का भी सवाल करते हो? सीना तान के कहा मिनल इराक, हम तो इराक से आए, कूफी बसरी। कहा शर्म नहीं आती? नवासा रसूल को तुमने शहीद किया और तुम्हें कुछ तकलीफ ना हुई, और मच्छर के मरने पर फतवे, निकल जाओ, तुम्हें मसला बताने की जरूरत नहीं। मेरे कानों ने नबूवत की जबान से सुना था, हुमा रैहाना ताया फिद दुनिया वल आखिरा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये तो मेरे फूल हैं, मैंने सूंघता हूं मुझे खुशबू आती है। दुनिया में मेरे फूल, आखिरत में मेरे फूल। तुम वो जालिम हो जिन्होंने नवासे रसूल को, तुम वो जालिम हो जिन्होंने नवासे रसूल को शहीद किया। निकल जाओ, तुम अराकी हो, तुम कूफी हो, तुम निकल जाओ, तुम्हें मसला बताने की जरूरत नहीं। वो कूफी ही कातिलीन उस हुसैन हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। ऐ अल्लाह, कातिलीन हुसैन पर अपनी करोड़ों लानते फरमा, कातिलीन हसन पर अपनी करोड़ों लानते फरमा रजी अल्लाह अनुमा। ऐ अल्लाह, इन दोनों के वालिदे गिरामी हजरत अली रजी के कातिल पे अपनी करोड़ों लानते फरमा, हजरत उस्मान के कातिलों पे करोड़ों लानते फरमा, सैयदना उमर रज़ी के कातिलों पे करोड़ों लानते फरमा। हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हम जिंदा रहें तो अहले बैत के अकीदे पर, हमें मौत आए तो अहले बैत के अकीदे पर, हमें जिंदा रहें तो अहले बैत की अकीदत पर, हमें मौत आए तो अहले बैत की अकीदत पर, और रोज़े हम अशर हमें उठाकर अपने पैगंबर का साथ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।